बाबू जी, कुछ आत्माएं ये प्रलय के बाद भी अपने धर्म को पकड़ के रखती है या सब भूल जाती है? अंतुमति सो गति, अपने अपने ग्रुप में जाएंगे तो अच्छा। अपने अपने ग्रुप में जाएंगे ना ऊपर में, हम्म जहाँ अपने ये विमान में बैठे अपने आका, अपने मालिक, अपने क्रिएटर, तो सभी धर्म की आत्माएं अपने अपने रचयिता के पास जाएंगे ना। मगर अब तो ये होना नहीं है ना, सभी यहाँ पूरा मल्टीवर्स महाकाल प्रलय में जलेगा, फिर नया मल्टीवर्स बनेगा। पहले तो जलेगा तो सब जो 100 कला से नीचे वाली आत्मा है वो तो जलकर खत्म हो जाएगी ना महाकाल प्रलय में। फिर नई आत्माएं बनेगी, नई आत्माओं को पावर देकर नया मल्टीवर्स 200 कला से 500 कला का बनेगा। हमारा है नहीं वीडियो नया, नया मल्टीवर्स कैसा होगा, नया मल्टीवर्स का वीडियो है। और नए बेहद की कला का नया परम धाम कैसे बनेगा उसका भी वीडियो है। जी जी जी। तो ये सब सोचे, जो ज्ञान बुद्धि को विशाल करे, बुद्धि को विशाल बुद्धि बनाओगे तो ये ज्ञान समझ में आएगा। तो ये जितने भी हम जो धर्म देख रहे हैं इस वक्त, बौद्ध है, इस्लाम है, क्रिश्चियन अनेक है ना, अनेक धर्म, अनेक ब्रह्मांडों में भी है वो लोग, किसी भी यहीं पर? हाँ है, हर जगह। क्योंकि वो एलियन तो हर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी जाते हैं ना एलियंस तो। हर कोई ब्रह्मांडों में घूमते रहते हैं ना। सोल ऑफ जर्नी में मैंने बोला है ना जी, कि वो ब्रह्मांडों में भी जाते हैं, धरती पर मृत्यु लोक में भी जाते हैं। तो यहाँ मृत्यु लोक में मनुष्य है, उसमें कितनी अनेक प्रकार की आत्मा है, यहाँ दूर दूर से आई हुई आत्मा है। एलियंस भी मनुष्य बन चुके, पहले पराद में भी बहुत आए हैं। ब्रह्मांड के पहले पराद में, हमारा ब्रह्मांड पहले पराद में था, तब भी दूर दूर से एलियंस बहुत आए हुए हैं, और दूसरे पराद में तो बहुत आए हुए हैं। आते जाते रहते हैं, ये घूमना फिरना है, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये घूमते रहते हैं सब। समय को फास्ट और स्लो किया जा सकता है क्या? समय को रोका जा सकता है? समय तो काल चक्र जो ऐसा है ना कि समय, जैसे मृत्यु लोक का समय अलग है, स्वर्ग लोक का समय अलग है, ब्रह्मापुरी का समय अलग है, विष्णुपुरी का समय अलग है, शिवपुरी का अलग है, परम धाम का अलग है, महापरम धाम माना ब्रह्मांड का। तो समय को तो कैसे तुम बदल सकते हो? समय को बदलने के लिए तो समय को बंद करना पड़ेगा तुम्हें। तो समय को कौन बंद करेगा? महाकाल प्रलय होगा तब महाशिव महाकाल बन के समय को बंद कर सकता है। महाकाल चक्र को कौन बंद कर सकता है? जिसके आधार से चक्र चलता है, जिसने चालू किया वही रोकेगा। ओके। तो ये भी क्वेश्चन आता है, फिर वापस बेसिक क्वेश्चन है कि कृष्ण भगवान ने ज्ञान देने के लिए समय को कैसे रोका अर्जुन को? जब ज्ञान वो तो रोक सकता है ना, अपनी 16 कला की पावर थी ना, भगवान कृष्ण की आत्मा में 16 कला की पावर थी। तो उसको अर्जुन को ज्ञान देना था, तो उन्होंने सूर्य को भी रोक दिया, चंद्र, सब कुछ समय को भी रोक दिया। रोक सकता है ना। वो एक नहीं थी, वो ऋषि पत्नी थी, उसने भी सूर्य को बांध के समय को रोक दिया था। ऋषि पत्नियां भी कर सकती, ऋषि भी, ब्रह्मर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि की पत्नियां, जो क्योंकि दूर दूर से आए ना ब्रह्मर्षि, दूसरे ब्रह्मांडों से आए, तो ब्रह्म ज्ञान ही उसको, तो वो समय को रोक सकता है। सूक्ष्म जगत में आत्मा एक दूसरे को कैसे पहचानती है? अपने सूक्ष्म शरीर को के आत्मा की पावर देखते हैं, वहाँ आत्मा की पावर के आधार से उसके नाम, रूप, रंग उसका देख सकते हैं, समझ सकते हैं सूक्ष्म जगत में। उसकी अनंत जन्मों के हिसाब से ज्यादा नहीं, थोड़े कुछ 2-4 आगे 5-10 जन्म देख सकते हैं सूक्ष्म अवतार में भी। थोड़े कुछ जन्म देख सकते हैं, क्योंकि आवरण है ना, आत्माओं पर आवरण है। ये तो बात सच है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी किसी ने 10 जन्म से आगे कभी कोई बात हाँ, तो 5-10 जन्म वो सूक्ष्म जगत की आत्मा है, उसको पावर देकर रेज मार के बुलवाते हैं अंदर। ज्यादा बोलते हैं कि हम महाभारत में 1000 साल, 2000, ज्यादा 5000 साल में समझ लो, इससे ज्यादा तो कोई बोला नहीं। हाँ, तो स्वर्ग लोक में रहने वाली आत्माएं या महालोक में रहने वाली आत्माएं भी ज्यादा कितना जानेंगे? ये ज्यादा कल प्रलय की बातें जानेंगे। मगर बाहर से आए हुए हैं ना, वो महाकाल प्रलय की बातें करते हैं। महाकाल प्रलय, ब्रह्मर्षि महर्षि दूर दूर से गैलेक्सी से आते हैं, वो लिखवाते हैं। अपने शास्त्रों में जो भी शब्द लिखे हैं वो इन्होंने लिखवाए, रेज मार के लिखवाया है। तो हमारे ब्रह्मांड के जो शंकर जी है, उनको उनके रचयिता महाशिव जो है, वो संकल्प भेज के टाइम करवा करने का मैसेज दे सकते हैं। तो महाकाल प्रलय में सब कुछ खत्म कर देते हैं ना, भेजवाने का वहां काम नहीं है, सीधा महाकाल प्रलय, सब कुछ खत्म, फिर नया सर्जन विसर्जन ये होता रहता है। बाबू जी, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इस वक्त धरती पर कितने ब्रह्मा विष्णु महाविष्णु इस वक्त मनुष्य रूप में धरती पर है? कितने लोग होंगे? केवल ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात नहीं करता, महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव की बात नहीं करता, गैलेक्सी से आए हुए, परम महाब्रह्मांड से आए हुए परम महाशिव, परम महाविष्णु, परम महाब्रह्मा भी
उससे भी बड़े बड़े परम 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 महाविष्णु, परम 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 महाशिव, परम परम महाब्रह्मा आए हुए हैं। सब मनुष्य ग्रेट ग्रेट सब कुछ आकार ही है, कुछ साकार ही है। यही तो एलियंस हम कहते हैं ना उसको, दूर दूर से ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है। पर जब वो ह्यूमन बन जाते हैं तो हाँ, उनकी तो आते जन्म मरण के चक्र में कभी आना चाहे तो आ सकता है, मगर उसके पास इतनी पावर होती है कि जन्म मरण के चक्र में अपना सेल डाल के उसको जन्म मरण के चक्र में आते, वो आकारी रूप में रहते हैं। अच्छा, खुद जन्म लेते हैं मगर एक सेल डाल के उसको। तो ऐसी कितनी संख्या होगी शिव महाशिव परम महाशिव की? अगर बेहिसाब। बेहिसाब। अभी जो मनुष्य अवतार में है ना, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा की सर्जन जो पहले परात में हुई वो तो कीड़े मकोड़े बन गए, क्योंकि उसको 1555 खरब साल हुए, तो उसकी आत्मा की पावर तो कुछ भी नहीं थी। हमारा ब्रह्मांड भी 1 कला का है, महाब्रह्मांड 10 कला का है, परम महाब्रह्मांड 16 कला का है, परम परम 20-25 कला, 100 कला मल्टीवर्स का। तो ये ब्रह्मांड की तो ये जहाँ -100 कला में हम बैठे, जहाँ पत्थर जैसा पत्थर लोहा हो तो वो तो -100 कला हो गई ना। कहाँ परम 100 कला की परम महाकाल अग्नि, वो पत्थर को भी। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారంనకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము బాపూజీ 2029 మరి మహా వినాశనం ఏలియన్స్ చేస్తాయా, ఏలియన్స్ మరి ఎలాగా ఏమవుతుంది అనే విషయం గురించి మంచి టాపిక్ తీసుకొని బాపూజీ చాలా విషయాలు చెప్పారు. ఇది 1 బై 1 మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. నిన్నటి వీడియోలో సమయము ఎలా ఎవరు బంద్ చేస్తారు, కాలమానం ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అయింది అంతవరకు మనం విన్నాము. ఇప్పుడు ఇంకా ప్రశ్న ఒకటి అడుగుతూ ఉన్నారు, కాలచక్రం ఏ ఆధారంతో, ఎవరి ఆధారంతో నడుస్తుంది, ఎవరు బంద్ చేస్తారు అంటే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి హిందీ వీడియో మీరు క్లిప్పింగ్ ఇంతవరకు విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ ఏమంటూ ఉన్నారు అంటే, ఎవరైతే బ్రహ్మాండంను నడిపించారో, ప్రారంభించారో, కాలము అని నిర్ణయించారో వాళ్ళే ఆపగలరు. ఎలా ఆపుతారు అని అంటే బాపూజీ చెప్పారు, మహాకాల ప్రళయం బ్రహ్మాండం వైండప్ అయిపోయింది అంటే, శివుడు తన లోపలికి మొత్తం ఇముడ్చుకున్నాడు అంటే కాలం అనేది బంద్ అయిపోతుంది. బాపూజీ భూమి మీద కాలాన్ని ఎవరైనా బంద్ చేశారా? ఇప్పుడు ప్రశ్న వస్తుంది, ఇది బేసిక్ క్వశ్చనే. శ్రీకృష్ణుడు గీతా జ్ఞానం చెప్పటానికి అక్కడ కాలమానాన్ని ఆపేశాడు, అర్జునుడికి ఒక్కడికే మాత్రమే జ్ఞానం చెప్పాడు అని అంటారు. మరి ఇది ఏంటి అని అంటే బాపూజీ దీనికి సమాధానం చెప్తున్నారు. మరి 16 కళల పవరు ఉన్నటువంటి వాడు కృష్ణుడు, ఆయన ఆపగలిగాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఆత్మలో మరి 16 కళల పవర్ తోటి విష్ణు అంశగా, ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క అంశగా మరి భూమి మీదకి పరివర్తన కోసం పంపించడం జరిగింది ప్లాన్ ఇచ్చి. కాబట్టి ఆయన అర్జునుడికి జ్ఞానం ఇవ్వటంతో అర్జునుడి ద్వారా మానవాత్మలందరికీ జ్ఞాన సందేశం ఇచ్చి పరివర్తన చెయ్యాలి అనే ప్రయత్నం చేశారు. అందుకని అర్జునుడికి కోసం మరి ఈ కృష్ణుడు సూర్యుడిని కూడా ఆపగలిగాడు. జయద్రథుడిని సంహారం చేయటానికి చక్రం వేసి అమావాస్య అని తెలిసిన వాడై కాసేపు సూర్యాస్తమం అయిపోతుంది అని తెలిసి మళ్ళీ వస్తుంది. ఇలా కూడా ట్రిక్స్ ఉంటూ ఉంటాయి ఆయన దగ్గర. మరి అప్పుడు కాలమానాన్ని కూడా ఆయన ఆపేశాడు. చంద్రుడు అన్ని సమయాన్ని మరి ఆయన ఆపగలడు. అంతే కూడా కాదు, ఒక ఋషి పత్ని కూడా సూర్యుడిని ఆపేసింది అని అంటారు. ఎవరు మరి కుష్టి వ్యాధి గల భర్తని తల మీద పెట్టుకొని వెళుతూ ఉంటుంది చూడండి, ఆ ఋషి పత్ని సాధారణమైన వ్యక్తి కానీ అనుకుంటా. అయితే ఈ యొక్క సూర్యుడిని కూడా ఆపగలిగింది. ఋషి పత్నులకు కూడా ఇంత పవర్ ఉంది, ఆ రోజుల్లో ఆపగలరు. ఋషులు, బ్రహ్మర్షి, మహర్షులు, పత్నులు దూరం నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళే.
ఋషులు కూడా అక్కడి నుండే వచ్చిన వాళ్ళు, వేరే బ్రహ్మాండం నుండి, వేరే గెలాక్సీ నుండి వచ్చారు. బ్రహ్మ జ్ఞానం వారి దగ్గర ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళు సమయాన్ని కూడా ఆపగలరు అని అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంకా అనంతుబాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు ఒకరినొకరు ఎలా గుర్తిస్తారు, ఎలా తెలుసుకుంటారు అని అడుగుతున్నారు. బాపూజీ సమాధానము, సూక్ష్మ శరీరంతో ఆత్మ యొక్క పవర్ని చూస్తారు. అక్కడ ఆత్మ పవర్ ఆధారంతో పేరు, రూపము, రంగు వాళ్ళకి కనపడుతూ ఉంటుంది, చూడగలరు, అర్థం చేసుకోగలరు. ఇదంతా సూక్ష్మ జగత్తు యొక్క రహస్యాలు అంటున్నారు బాపూజీ. బాపూజీ అనంత జన్మల యొక్క లెక్క వారికి ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఎక్కువ సమయము అనేది కాకుండా 2-3 జన్మలు మాత్రమే చూడగలుగుతారు. ఇప్పుడు చూడండి, జ్యోతిష్కులు కూడా ఒక జన్మలోకే తీసుకొని వెళ్ళగలరు, 3-4 జన్మల్లోకి వెళ్ళేంత ఇప్పుడు పాస్ట్ లైఫ్ రిగ్రెషన్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు 10 జన్మలు తీసుకొని వెళ్ళలేరు వెనక్కి, 1-2 జన్మలు తీసుకొని వెళ్ళగలరు. అది కూడా రెండో జన్మ, నెక్స్ట్ జన్మ, రెండో జన్మ కూడా ఉండదు, పూర్వ జన్మలోకే వెళ్తారు అంతే. ఇక్కడ సూక్ష్మ జగత్తులో వాళ్ళ యొక్క పవర్ అనుసారంగా 5-10 జన్మలు కూడా చూడగలుగుతారు, సూక్ష్మ వతనం యొక్క పవరు. కాబట్టి ఇక్కడ అవతరణ అనేది ఏదైతే ఆత్మలు తీసుకుంటారో వాళ్ళకి కొంత పవర్ ఉంటుంది అని అంటూ ఉన్నారు. నిజంగా ఇది సత్యమైన విషయం బాపూజీ. మరి పాస్ట్ లైఫ్ రిగ్రెషన్ వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని చేయలేరు కదా అంటున్నారు. మరి ఎవరైనా సరే 10 జన్మలు సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు పవర్ని ఇచ్చి చూపించగలుగుతారు, రేసెస్ ఇచ్చి చూపించగలుగుతారు. ఫాస్ట్ లైఫ్ రిగ్రెషన్ వాళ్ళకి పవర్ ఇవ్వటము, చూపించటం వాళ్ళకు వశమయ్యే విషయం కాదు అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. బాపూజీ ఎక్కువగా మనము మహాభారతంలోకి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ రామాయణంలోనూ మహాభారతంలోనూ దాని గురించి ఎవరు కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పరు అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, 5,000 సంవత్సరాలు, 20,000 సంవత్సరాల విషయం అంతకంటే ఎవరికి తెలియదు కదా, 2,000 సంవత్సరాలు, 5,000 సంవత్సరాలు అర్థం చేసుకోండి. స్వర్గలోకంలో ఉండేటువంటి ఆత్మలు, మహర్లోకంలో ఉండే ఆత్మలు ఎక్కువ వీటిని తెలుసుకుంటారు, ఎక్కువ కల్ప ప్రళయం విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు. కానీ బయట నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలైతే మహాకల్ప ప్రళయం విషయం కూడా చూస్తారు. మహాకాల ప్రళయము, బ్రహ్మర్షి మహర్షులు దూరం నుండి గెలాక్సీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు రాసిని ఉంటాయి, అంటే మన యొక్క శాస్త్రాల యొక్క శబ్దాలు మరి ఏవైతే రాశారో వాటిని రేసెస్ వేసి మరి రాయించినయే కదా, అవి చూడగలుగుతారు అంటున్నారు బాపూజీ. తర్వాత బాపూజీ, మరి మన యొక్క బ్రహ్మాండంలో శంకరుడు మరి యొక్క రచయిత మహాశివుడు, శివుడు అని చెప్పారు. సంకల్పాన్ని పంపించి టైంను కథం చేయమని మెసేజ్ ఇవ్వచ్చు కదా, ఇవ్వలేడా? మహాశివుడు శంకరుడికి రేసెస్ ఇచ్చి టైంని కథం చేయమని మెసేజ్ ఇవ్వవచ్చు కదా అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. చేయించగలరు, కానీ మహాకాల ప్రళయం తోటి అంతా కథం అయ్యేది ఉంది కదా, ఇక రేసెస్ ఇచ్చి చేయాల్సిన పనే ఉంటుంది. సీదా మహాకాల ప్రళయం అంతా సమాప్తమవుతుంది, మరలా కొత్తగా తయారవుతుంది. సర్జన విసర్జన ఇవి జరుగుతూనే ఉంటున్నాయి కదా భూమి మీద. ఇప్పుడు రేసెస్ వచ్చి కొత్తగా చేసేదేముంటుంది అని అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఒకటి అడుగుతాను బాపూజీ. ఈ సమయంలో భూమి మీద మరి ఎంతమంది బ్రహ్మ, విష్ణు, మహావిష్ణు
సమయం మానవ రూపంలో భూమి మీద ఎంతమంది ఉండి ఉండవచ్చు అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటారు, కేవలం బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ల విషయమే కాదు కదా, మహాబ్రహ్మ మహావిష్ణు మహాశివుడు విషయం కూడా కాదు, గెలాక్సీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కాదు, మహాబ్రహ్మాండం నుండి మహాశివుడు మహావిష్ణు యూనివర్స్ నుండి మహాబ్రహ్మ మహావిష్ణు పరం మహా విష్ణువు పరం మహాబ్రహ్మ, పెద్ద పెద్ద పరం 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 మహావిష్ణువులు, పరం 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 మహాశివుళ్ళు, పరం 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 మహాబ్రహ్మలు వచ్చి ఉన్నారు కదా, ఎంతను చెప్పగలం, అందరూ మనుషులైపోయారు అంటున్నారు బాపూజీ. బాపూజీ మరి అయిపోయారు కదా అంటున్నారు. కొందరు ఆకారంగా ఉన్నారు, సాకార రూపంలో కొందరు ఉన్నారు. ఏలియన్స్ అని వీడనే మనం ఆకారి రూపంలో ఉన్నవాడని అంటూ ఉన్నాము. వాళ్ళు దూరం నుండి గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు అని అంటూ ఉన్నారు. ఆనంద్ పెడుతున్నారు, ఎప్పుడైతే వీళ్ళు హ్యూమన్గా అయిపోయారో మరి వారు ఎలాగా ఎక్కడ ఉంటున్నారు అంటే వస్తున్నారు జన్మ మరణ చక్రంలోకి. ఎప్పుడు రావాలో అప్పుడు వస్తారు, రాగలరు. మరి ఇంత పవరు ఉంటుంది. జన్మ మరణ చక్రంలోకి వారి యొక్క సెల్ వేసి జన్మ మరణ చక్రంలో కూడా వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ దగ్గర పవర్ ఉంది కదా, జన్మ మరణ చక్రంలోకి వాళ్ళ సెల్లుని పంపిస్తూ ఉంటారు. ఆకారి రూపంలో వాళ్ళు పైన ఉంటారు, స్వయం జన్మ తీసుకోరు. కొంత ఒకసారి సెల్ వేసి జన్మ తీసుకునే విధంగా చేస్తారు అంటున్నారు బాపూజీ. ఇకపోతే బాపూజీ ఇలా ఎంత సంఖ్యలో ఉండి ఉండవచ్చు, శివుడైనా మహాశివుడైనా పరం మహాశివుడైనా బేహిసాబ్ లెక్కలేనంత మంది ఉన్నారు, లెక్కలేనంత మంది. అందరూ కూడా మనుష్య అవతారంలో ఉన్నారు. ఈ బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మ యొక్క సర్జన విసర్జన జరుగుతుంది. బ్రహ్మ రచన చేశారు అంటే ఫస్ట్ పరార్థంలోని వాళ్ళందరూ అయితే పురుగు పుష్టలాగా అయిపోయారు. 1555 కరబ్ సంవత్సరాలు అయిపోయింది కదా ఫస్ట్ పరార్థం అయిపోయి. ఆ ఆత్మల్లో పవరు లేశమాత్రం కూడా లేనే లేదు. బ్రహ్మాండమే అసలు ఉన్నది ఒక కళ పవరు. మహాబ్రహ్మాండం 10 కళల పవరు. పరం మహాబ్రహ్మాండం 16 కళలు. మరి పరం మహాబ్రహ్మాండం 20-25. అలా 100 కళలు మల్టీవర్సు గురించి ఆలోచించండి. ఈ యొక్క మల్టీవర్స్లో మరి G17 వరకు మరి ఉన్నాయి కదా. బ్రహ్మాండం ఇప్పుడు -100 కళలకు వచ్చేసింది. మనం -100 కళల్లో కూర్చున్నాము. ఇక్కడ ఎన్ని రాళ్ళు అయితే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా మరి ఫస్ట్ పదార్థంలోని ఆత్మలు కావచ్చు, పత్తర్ బుద్ధి పాషాణ బుద్ధి కీడే మకోడే పురుగు పుష్ట లాగా అయిపోయారు. మరి -100 కళలు అంటే ఇదేమైనా తక్కువ విషయమా? 100 కళల పరం మహాశివుడు అగ్ని పత్తర్ మరి రాయిని కూడా కరిగించేస్తుంది. 100 కళల పరం మహాకాలగ్ని రాయిని కూడా కరిగిస్తుంది అంటూ ఉన్నారు. ఆనందభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ మరి మహాకాల ప్రళయం శిక్ష అందరికీ బ్రహ్మాండం యొక్క కరుణ వ్యవస్థ అనేది ఏమీ లేదా అంటున్నారు. నిజంగానే ఇది కూడా ఒక రకమైన శిక్షే. రచనకు రచయితకు శిక్ష ఇది అంటున్నారు. మరి ఎందుకని బాపూజీ అంటే భగవంతుళ్ళు ఈ సృష్టిని సరదాగా ఆటకాయితనంగా జోక్గా తయారు చేశారా? అందుకనా? అంతే మరి వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు సరదాగా జోక్గా చేశారు. ఈ యొక్క రచన చేశారు. రచన చేసి రాక్షసుల ప్రవృత్తిని కూడా మరి చేయబట్టే కదా ఇలా తయారైంది. పైనుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఇంతకాలం సాగదీయబట్టే పూర్తిగా
అనేక ధర్మాలు, అనేక మత సంప్రదాయాలు, వేరే వేరే యూనివర్స్ నుండి ధర్మ పత సంప్రదాయాలు వచ్చి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద రాక్షసులై కూర్చున్నారు. వీళ్ళు సరదాగా చేసిన దానికి శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. శివుళ్ళు, మహాశివుళ్ళు, పరమశివుళ్ళు వాళ్ళ యొక్క రచన అంతా కూడా. అవును, అంతే కదా, మరి మజా కోసం చేశారు. ఏ ఆటకాయితనంగా చేసిన తప్పుకి శిక్ష అనుభవించాల్సిందే అంటూ ఉన్నారు. ఇకపోతే మరి మన బ్రహ్మాండము ఒక ప్రయోగశాల అన్నారు కదా, అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు కూడా ప్రయోగశాలగా నడుస్తూ ఉన్నాయా అడుగుతున్నారు అనంతమై. అంతే, ఇదంతా కూడా ప్రయోగశాలయే. బ్రహ్మ సర్జన విసర్జన చేస్తూ ఉంటారు. ఆయన యొక్క ఒక మైండ్కు నిండిన సర్జన విసర్జన చేస్తూనే ఉన్నారు. ఏమైంది? తన ఇష్టం పూర్తి చేసుకోవడానికి రచన చేశారు బ్రహ్మ, మహాబ్రహ్మ అన్నీ చేశారు. ఇలా రచన చేసుకుంటూ ఉంటే సృష్టి గతి ఎలా అయిపోయింది? పూర్తి డౌన్ఫాల్, పవర్లెస్, మైనస్ కళ, మృత్యులోకం అయిపోయింది. మరి ఇలా చేసినందుకు వాళ్ళు కూడా శిక్ష అనుభవించాల్సిందేగా. దీని గురించి ఇంకా చాలా ప్రశ్నలు అనంతబాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. మన నెక్స్ట్ ఆడియోలో ఏం చెప్తారో విందాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే రోజు ఎప్పటికప్పుడు అప్లోడ్ చేసేటువంటి ఏ రోజుకు ఆ రోజు తెలుగు హిందీ వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.